आए जिन जीते पंच विकार, तिन संतन का बंदना सिर चरणन पर तार। तिन संतन का बंदना सिर चरणन पर तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर, पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी, दसां पातशाहियां दी जोत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावने अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेट साहिब जी विखे गुरु चरनां की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ, महाराज साहब जी ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दर्शन सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। लड़ीवार रूप विच जगत गुरु जी का पावन इतिहास श्रवण कर रहे हाँ। जिवें महाराज साहब जी श्री ननकाना साहिब की धरती ते राय भोए की तलवंडी विच महाराज बख्शिशां वरता रहे हैं, गरीब नवाज सतगुरु चोज कौतक कर रहे हैं। कुछ समय तो सतगुरु महाराज बिराजे रहिंदे मंजे ते लम्मे पे रहना, ना बोलना ना तुरना और ना बहुता रुचि नाल खाना पीना। जदों कुछ समा इस तरह महाराज साहब जी का बतीत होया, माता पिता जी ने चिंता की ते फिर वैद हरदास नूं जिवें बुलाया गया, वो आके महाराज साहब जी का इलाज करने वास्ते बांह फड़दा है कि मैं वेखां नबज कि अंदर की विगाड़ पिया है। सतगुरु जी बांह खिंच के छड़ा लेंदे हन, उठ के बैठ जाते ते कहिंदे कि की ख्याल है तुहाडे मन दे विच, कादे वास्ते साडी बांह फड़ी है। वैद हरदास ने आख्या श्री नानक जी मैं तुहाडी बांह तां फड़ी है कि तुहाडे अंदर किहड़ा रोग है, उस रोग का इलाज किया जाए। फिर गरीब नवाज साहब ने आख्या कि रोग तो सारे संसार नूं लगा होया है, रोग तो वैद जी तुहानूं लगा होया है, तुसीं पहला अपना इलाज करो। जिहड़ा रोग सानूं लगा है वो रोग सरीरक रोग नहीं है। वैद बुलाया वैद की पकड़ ढंडोले बांह, भोला वैद ना जाने करक करेजे माह। जो कड़क है वो तो कालजे दे विच है, जो पीड़ है वो तो प्रभु प्रेम की प्रभु वैराग की हिरदे दे विच है। साडा रोग तो यही है। पर बाकी पहला तो अपना रोग तो ठीक कर, फिर सानू इलाज करी। उसने फिर निमरता सहित पूछया तो महाराज साहब जी ने दसिया कि एक धामे का रोग लगा होया जीवा,
वैद जी तैनूं भी लगा है हौमे का रोग। होर कई रोग दसे, वो सारा विस्तार सहित आपां कल साध संगत जी सरवण किया है। रोग भी दसे गुरु जी ने, ये रोगों का इलाज भी दसिया, दवाई भी दसी। शरीर नूं हंगता दा ते ममता का रोग लगा है, हौमे का रोग लगा होया, ये दसिया सतगुरां ने। और इहदा इलाज दसिया कि ये देह जिसनूं अपनी मन्नी बैठा है जड़ है, आत्मा चेतन है। इस करके आत्मा ये नालों न्यारी है, वक्री है। जो इस गल नूं समझेगा तो फिर निर्विकार हो जाएगा, हौमे का रोग नाश हो जाएगा। और इस तरह इनू अणपची का रोग लगा होया, पराए दे गुणां नूं वेख के, पराए दे धन नूं वेख के, पराए दी प्रशंसा नूं वेख के अंदर जरना ना, झलना ना। ये बुखार चढ़िया होया, इस ये बुखार का रोग लगा होया। ये तां दूर हुंदा कि सारियां नाल मैत्री भाव करे, सारियां नाल मित्रता करे। ये औखदी है, जिवें मित्र दे नाल प्रेम करदा, इस तरह सारियां दे आत्मा दे नाल प्रेम करे, सारियां नाल प्रेम करे कि सारे मेरे मित्र दी तरह हैं। फिर जिहड़ा पराए दे गुणां नूं, पराए दे धन नूं वेख के अंदर साड़ा पैदा होना है, वो खत्म हो जाता है। अपने गुणां नूं, अपने धन नूं, अपने जस नूं जिहड़ा फैलाउण दा यतन करना है, मान करना, हंकार करना, ये सतगुरु कहते कि वड्डा ये जीर्ण रोग है, ये अणपची का रोग है। कि ये खाधा पीता हजम नहीं जिवें हुंदा, इस तरह ये हजम नहीं हुंदा। ना अपने गुण हजम हुंदे, ना अपना धन हजम हुंदा है, ना अपनी वडियाई हजम हुंदी है। इस करके ये तां दूर हो सकता जे हिरदे विच गरीबी धारे, निमरता धारण करम रूपी चूਰਨ खावे तां ये रोग दूर होवेगा। वाहिगुरू जी का सिमरन दे विच जदों रुचि लग जाएगी, लग जाएगी, फिर जानो कि ये तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया। क्योंकि जदों तंदुरुस्त होवे तां फिर भुख लगदी है। जदों अंदरों तंदुरुस्त होवे फिर नाम जपण की भुख लगदी। जे बाहर शरीर तंदुरुस्त होवे तो प्रशादा छकण की भुख लगती है। जे अंदरों हिरदा तंदुरुस्त होवे, मन तंदुरुस्त होवे तो नाम जपण की भुख लगती है। फिर जे शरीर बीमार होवे तो प्रशादे की भुख नहीं लगती, पानी की प्यास नहीं लगती। पानी जे कोई दवे भी तो तां भी कौड़ा जिहा लगता। बुखार चढ़िया हो तो पानी कौड़ा लगता ना, प्रशादा भी स्वाद नहीं लगता। उतों निशानी होंगी, बाकी सारा परिवार छकेगा तो जिसनों बुखार चढ़िया वो कहता भी अज तो सब्जी नहीं ठीक बनी, ये तो कौड़ी जी लगती है, पानी भी कौड़ा जिहा लगता। वो कहते सारे टब्बर ने तो छक लिया, सारे परिवार ने छक लिया, तेरे वास्ते वखरा बनया कोई। प्रशादा ठीक है, सब्जी ठीक है, तेन बुखार चढ़िया होया तो मूँह कौड़ा तेरा, तेरा अपना मूँह कौड़ा, इस करके तेन स्वाद नहीं लगता। दवाई लै, जो बुखार लथ जाएगा यो चंगा भलिया हो जाना। इस तरह जिवें बाहरला प्रशादा नहीं चंगा लगता, तो महाराज कहते नाम भी एक भोजन है। जे अंदर बुखार चढ़िया हो तो नाम भी चंगा नहीं लगता। नाम रूपी भोजन है तो मिठा, पर जीव बुखार चढ़िया होया, इनू नाम जपना रुचि नहीं पैदा होती। पर जो तंदुरुस्त हो जाए फिर भुख लगती। फिर ये तो महाराज ने अगे दसे सी रोग की विषय वासना ते तृष्णा जड़ी पदार्थों की खंघ लगी हुई जीवां नूं, दिन रात खाऊं खाऊं करी जाता है। तृष्णा दे विच, विषय वासना विच, ये सारे पदार्थों को जो मिथ्या जानना है, नासवान जानना है, चटनी खानी तो ये विषय वासना की ते तृष्णा की खंघ जिहड़ी है ये तां दूर होंदी है। फिर काम, क्रोध ते मोह, ये तीन पार, ये जिहड़े ये त्रिदोखू, ये भी वड्डा रोग लगा होया। इन्हें सारे जीवां की होश ही भुला दी है। परमेश्वर का पासा ही, वाहिगुरू का चेता ही भुला दिता। इन्ना काम विच गलतान हो गया, इन्ना गुस्से विच, इन्ना मोह विच खुभ गया कि चिक्कड़ दे विच खुभदा ही जांदा, पैरियां निकलदे ही नहीं। ये पंख जो मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी वाले। तो सतगुरु जी के जिहड़े वचन सुनने आ रोज़, महाराज जी का उपदेश सुनना वा,
ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੋ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੇਵਨ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਤ ਸੇਵੈ ਤੇ ਸੋ ਹੋਏ ਦੂਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਲਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਛਾਲੇ ਦਾ ਰੋਗ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਛਾਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਗਵਾਵੇਗਾ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਅਣਹੋਇਆ ਭਾਰ, ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੈ ਭਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੰਖ ਵਾ ਨਿੰਦਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਔਗਣ। ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫੋਕੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਕੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ।
ਉਸਤਤੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਉਹ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫੋਕੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਾ ਲਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਕ ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਪੋ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਪੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਰਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਸਰਪਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣਾ, ਨਰਕ ਤੋਰਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਲਾਅ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਛਾਲੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਹਟ ਹੈ ਲਖੈ ਸਭ ਤੇ ਨਿਜ ਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਹਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਗਣ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲੇਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਜ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲੈ, ਭੁੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾ। ਜੇ ਗੁਣ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਗੰਧੀ। ਵੇਖੋ ਮੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਔਗਣ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹੀ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਉਹ ਹਰਦਾਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੜਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਚਤੁਰ ਵੈਦ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੱਸੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਕਈ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਮਨ ਕੋ ਮੁਨਸਬ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਬ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मैं पराए दे गुणां नूं, पराए दे धन नूं, पराए दी प्रशंसा नूं वेख के मैं जर लैना वा कि जां सड़ जाना वा? ये मेरे अंदर ये बुखार है कि नहीं है? तो मैं अपने गुणां नूं प्रगट करन दा यतन करदा हाँ कि ये मेरे अंदर जिहड़ा अणपची दा रोग है कि नहीं है? वो अपने अंदर फिर उन्हें अपने मन का मुनसब बन के, अपने मन का इंसाफ करने वाला बन के जदों सोचिया वैद ने, जिन्ने रोग अंदर दे दसे ना गुरु साहब ने मन दे रोग, वो सारे वैद ने जान ले भी ये जिन्ने रोग गुरु साहब जी ने दसे तो मैनू लगे हुए सारे। असल च कल्ले वैद नूं ही नहीं लगे हुए, ये सानू संसारी जीवां नूं सारियां नूं लगे हुए। कोई मन्ने भावें ना मन्ने, रोग हर एक नूं लगा होया। महाराज ने आख्या जो जो दिसै सो सो रोगी, हर एक नूं रोग है, कोई ना कोई तो है ही है। आ शरीरक तो सारियां नूं ही है, तो मानसिक भी लगभग कोई भागां वाला ही बचिया है, नहीं तो सारियां नूं ही लगे हुए रोग। नानक दुखिया सब संसार, सो सब संसार नूं रोग लगा होया। पर बंदा मनदा नहीं, रोगी हो के भी कहंदा मैं तंदुरुस्त ही हाँ। पर सतगुरु कहंदे मन्नना तो पैना तैनूं। जे डॉक्टर कोले दवाई लैन जानी उन्होंने दसना तो पैना रोग। तो सतगुरु वैदां दे वैद आ, सब तो वड्डे वैद आ। जे अपना जमना मरना कटाउणा तो गुरु साहब अगे आके भी हथ जोड़ के अरदास करनी पैनी कि सच्चे पातशाह रोगी हाँ मैं, वकारां दा मारिया होया वां, औगुणां दे विच ग्रस्त वां, आ निंदिया दा खोकी खुशामदी करन दा रोग मैनू लगा होया वा। आ जिन्ने रोग तुसीं दसदे हो मैनू निंदिया करन दा भी रोग लगा होया, उगना वकारां दा, तृष्णा दा भी रोग लगा होया। तृष्णा दा किड्डा वड्डा रोग है, रजदा ही नहीं गा। सो विषय वासना दा रोग लगा होया। हुण वैद ने अपने अंदर झाती मार के उन्हें आख्या सारे रोग मैनू लगे, जान ले रोग। फिर दोवें हथ जोड़ गए वैद हरदास दे, दोवें हथ जोड़ के बेनती कीती है। कहन लगा महाराज मैं तो आप रोगी हाँ, ते जिन्ने रोग तुसीं दसे सारे मैनू लगे हुए आ। मैं अनजान हो के बेसमझ हो के तो महाराज तुहाडा इलाज करने वास्ते आ गया। मैं आप जी नूं अनजानपुणे विच आके वेखिया, अनजानपुणे विच आप जी दी बांह फड़ बैठा मैं। उन्हें समझ लिया भी इन्हां नूं रोग की है, ये तो सारे संसार दे रोग दूर करन आए। आख्या महाराज मेरे तो अनजानपुणे च गलती हुई आ, ते जिवें आप जी की इच्छा उस तरह तुसीं लीला करो। ये तो तुहाडी लीला है भी तुसीं चादर लैके विराजे रहिंदे हो, मौज है आप जी की, ये स्वतंत्रता है आप जी की, ये खुशी है आप जी की। जिवें आप जी की इच्छा उस तरह लीला करो। मैं महाराज अनजानपुणे विच आप जी की बांह फड़ लई। तुसीं ते महापुरख हो जी, ते गुणां दे भरे होए समुंदर हो तुसीं, ते महापुरख हो, मैं अनजान हाँ। महाराज आप जी दे जो बचन सुने ना मुखार बिंद तो मैं, आप जी ने बचना ने मेरी जो अज्ञानता सी, मेरी जो बेसमझी अविद्या सी, वो इस तरह दूर कर दी। आप जी दे बचना ने मेरी अज्ञानता, मेरी बेसमझी, मेरी अविद्या, जिवें तीर निशाने ते जाके वजदा ते निशाने नूं विन के रख दिंदा ना, आप जी दे बचना रूपी तीर ने मेरी अज्ञानता विन के रख दी, मेरी अज्ञानता दूर कर दी है। महाराज मैनू हुण समझ पई है आप जी दे बचना करके कि किवें रोगी है जीव ते किवें तंदुरुस्त होना है। महाराज आप जी की शरण विच पै करके मैं सारी हालत जान लई है। मैनू समझ पै गई है कि जीव रोगी किवें है ते तंदुरुस्त किवें होवेगा, इहनूं किहड़े किहड़े रोग लगे आ, ये आप जी की शरण विच पै के मैं समझिया है। ते हुण आप जी कृपा करो मेरे ते। महाराज जिन्ने मेरे मन नूं ये रोग चिंबड़े होए ना, ये मेरे रोग सतगुरु जी पता तो मैनू लग गया आप जी के बचना तो। दसता तुसीं दिता मैनू केड़ा केड़ा रोग लगा है, पर इन्हां रोगां दा हुण इलाज कर लिओ। तुसीं इलाज दस भी दिता है, पर मेरे ते कृपा करके मेरे मन के रोग सारे परहरण कर दिओ जी, सारे खत्म कर दिओ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਤੇ ਸਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਤ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਰੀ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਸੇਵਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ। ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾ ਤੇ ਔਰ ਭਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਧ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੈਦ ਹਨ। ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਵੀ ਨਬਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਔਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੈਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵੈਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ।
ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੀ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੈਦ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ। ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, 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 ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਪਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਦ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਥ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੂਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਹਾਥ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਓ, ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਅਗਿਆਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਰੂਪੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਪੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਫੇਰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰੈਤਾਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਬਿਦ ਵੈਦ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਣ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬੇਅੰਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਧਰੋ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਸਦਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪੀਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ 14ਵਾਂ ਪੂਰਬਾਰਦ ਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਵਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਗਤ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਚ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਕਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਰੁਚੀ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਕਥਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਮੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ਾ ਵਾਂ, ਕੰਗਾਲ ਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀਰਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀਰਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਐ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਿਖੋ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਝਹਿ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਓਨਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਓਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਦ, ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੋਲੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਕਹਿ ਬਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਸਦਾਈ ਕਥਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਜੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਤਨ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਵੱਲੇ ਝਾਕਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਰਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਝਰਨਾ ਜਲਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆਏ। ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣਸਾਲੀ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪਰ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਧਨ ਤੇ ਖੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਘਰ ਤੇ ਪੋਹ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੁਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ, ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਹੋਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਖਲ ਕਾਮ। ਜਪ ਹੋਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द, हे समरथ अगम पूरन मोहे मया। अंधकूप महापयान नानक, आए प्रभ शरणागति कृपा निध। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत, कथा निता प्रत होत है सुनो सिंह। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे, नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।